இருந்தவனை போல எங்களோடு கூட நீர் இருந்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Today we going to sing you and we going to praise you who you are in our life. ஆண்டவரே, எங்கள் வாழ்க்கையில் நீர் யார் என்பதை சொல்லி நாங்கள் பாடி உம்மை துதித்து உம்மை மகிமைப்படுத்த போகிறோம். இந்த When we நேரத்தில் sing, let every burden in our hearts, Lord, let it go away from us. ஆண்டவரே, நாங்கள் பாடி உம்மை துதிக்கும் போது எங்கள் இருதயத்தை பாரப்படுத்துகிற எல்லா காரியங்களும் எங்களை விட்டு விலகி போக வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Let the heaven come down. பரலோகம் இந்த இடத்துல இறங்கி வரும்படி Let your நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். presence fill this place, Lord. உம்முடைய பிரசன்னம் இந்த இடத்தை We நிரப்பட்டும். want to see you in this worship. உம்முடைய இந்த ஆராதனையிலே உம்மை நாங்கள் காண எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. We want to receive your anointing today, Lord. இந்த நாளிலே உம்முடைய அபிஷேகத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். And we want to experience your touch today. உம்முடைய தொடுதலை நாங்கள் அனுபவிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, thank you, Lord. நன்றி அப்பா. In the mighty name of Jesus we pray. இயேசுவின் மகத்துவமுள்ள நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். Amen. We're going to sing a song today and we're going to worship him. நாம் ஒரு பாடலை பாடி நாம் ஆண்டவரை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். நீங்களும் எங்களோடு கூட இணைந்து கர்த்தரை ஆராதியுங்கள். Because he is good and his mercy is everlasting. அவர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை, அவருடைய இரக்கம் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறதா இருக்கிறது. Okay, we're going to sing now. Amen. Put your hands together. கைகளை தட்டி Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sing it one more time. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Let us worship his name. அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம். தமிழ்ல பாடி சொல்லி பாடுவோம். நல்லவரே உம் கிருபை என்றும் உள்ளது. நல்லவரே உம் கிருபை என்றென்றும் உள்ளது. நல்லவரே உந்தன் கிருபை என்றென்றும் உள்ளது. தலைமுறை தலைமுறையா உம்மை ஆராதிப்போம். ஹalleluya, ஹalleluya, உம்மை ஆராதிப்போம். உம்மை ஆராதிப்போம். ஹalleluya, ஹalleluya, உம்மை ஆராதிப்போம் என்றுமே. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. You are good. You are good all the time, all the time. You are. Come
on, sing with us. You are good all the time, all the time. You are good. Sing it with us. You are good All the time. all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, church, sing with us. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Solo உம்மை ஆராதிப்பேன், ஆராதிப்பேன். Hallelujah. Hallelujah. உம்மை ஆராதிப்போம் என்றுமே. உம்மை ஆராதிப்போம். Hallelujah. Hallelujah. உம்மை ஆராதிப்போம் என்றுமே. Time, you are good. You are good all the time, all the time. You are good. Worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, who you are, for who you are, for who you good. Put your hand, mighty hand of praise. கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லு. Oh, hallelujah. Hallelujah. How many of you believe this morning? God is good all the time. யாரெல்லாம் நம்புறீங்க ஆண்டவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. When we sing His praise and when we worship Him, He will come down in the midst of our praises. எப்பெல்லாம் அவரை ஆராதிக்கிறோமோ அப்ப நம்ம நடுவுல அவர் இருக்கிறார். How many of you believe this morning? யாரெல்லாம் அதை நம்புறீங்க? We also want to welcome our online viewers and also who are here. We want to welcome you, and it is good to be in the presence of the Lord. இணையதளம் மூலமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். இங்கே வந்தவங்களையும் வரவேற்கிறோம். இங்கே இருக்கிறது நம்மளுக்கு சந்தோஷமான ஒரு நாள். ஆமென். God is good and His mercy endures forever. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. His grace is new every day. அவருடைய கிருபை ஒவ்வொரு நாளும் புதியதா இருக்கிறது. That is why we are living in this world. Without His grace, we cannot able to stand and we survive in this, this world. இந்த உலகத்தில் வாழ்றதுக்கு அவருடைய கிருபை நமக்கு இருக்கிறது. இல்லைன்னா நம்மளால வாழ முடியாது. How many of you believe that? அது யாரெல்லாம் நம்புறீங்க? We have crossed 5 months because of His grace. 5 மாதத்தை கடக்கிறது அவருடைய கிருபையினால தான். It is not because of our talent. நம்மளுடைய தாளந்துனால இல்ல. It is not because of our money that we have in our hand. நம்மளுடைய கையில இருக்கிற காசுனால அல்ல. It is not because of the asset that we have in our hand. நம்மளுடைய சொத்துக்கள்னால இல்ல. It is because of His only grace. எல்லாம் அவருடைய கிருபையினால நம்ம வாழ்கிறோம் இருக்கிறோம். This is the first week of this month. இந்த முதல் வாரம் இந்த மாதத்தில் we have been we have been in the covenant of His
um, in the covenant of Jesus Christ. இந்த முதல் வாரத்தில் ஆண்டவரை நம்ம வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு உடன்படிக்கை செய்ய நம்ம வந்திருக்கிறோம். We were been very far from the Lord. ஒரு நாள் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து தூரமா இருந்தோம். Jesus is the bridge to join to our Lord and Savior, our Father. இயேசுதான் ஒரே வழியாய் நமக்கு ஒரு பாதையை நமக்கு அமைச்சு கொடுத்தார் ஆண்டவருக்கு பிதாவிடத்தில். So in that thinking, we gonna worship him and we gonna praise him. Let's all stand to our feet and worship. எழும்பி நின்று அதை நினைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி நாம் பாட போகிறோம். He loved us and still he loves us. அவர் நம்மை நேசித்தார், இன்னும் அவர் நேசிக்கிறார். His power is more than anything else in this world. அவருடைய வல்லமைக்கு ஈடாய் ஒன்றுமே இல்லை இந்த உலகத்தில். His love never fails. அவருடைய அன்பு என்றும் மாறாதது. And we gonna worship his power and love, and those who have experienced his love and power in your life, we gonna worship him. யாரெல்லாம் இந்த அன்பை உணர்ந்திருக்கிறீர்களோ அனுபவித்திருக்கிறீர்களோ எங்களோடு சேர்ந்து ஆண்டவரை ஆராதிங்க. Let's worship. Oh hallelujah. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, More power, more of you in my life. more love, more love, more power, more of you in my life. more love, more love, more power, More of you in my life. and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. You are my Lord. Oh, you are our Lord. You're our Lord and Savior Jesus Christ. Oh, we worship you, Lord. Oh, thank you, Lord. Let's lift up our hands and towards him and say that. More love, more love, more power, more of you in my life. Oh, more love, more power, more of you in my life, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. And I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my You are my Lord. Oh, you are our Lord. You are our Savior, Jesus. Let us take some time to worship. Experience His love. More love, more power, more of you. In my life. Sing with us.
and I will worship you with all of my heart. My strength, you are my Lord. I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. You are my Lord. You are my Lord. You are my Lord and Savior. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. நன்றி இயேசுவே. Thank you for being with us this morning. எங்களோடு கூட இருந்ததற்காய் நன்றி இயேசுவே. Thank you for your wonderful love you showed upon the humans. உடைய அன்பிற்காக இந்த மனிதர்கள் மேல் நீர் காட்டின அன்பிற்காக நன்றி ஆண்டவரே. Thank you for come down and give us the life of eternity. எங்களுக்காக நீர் வந்து எங்களுக்கு ஒரு நித்திய வாழ்வை நீர் உண்டு பண்ணியதற்காக நன்றி. No one can give us the life of eternal. யாரும் இந்த நித்திய வாழ்க்கையை எங்களுக்கு தர முடியாது. Christian has the faith that when we close our eyes in this world, we can open our eyes in the heaven and we can live eternally. இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை ஒரு நம்பிக்கைக்குரியான வாழ்க்கை. இங்கே கண்ணு மூடினாலும் அங்கே நித்தியத்தில் கண்ணை திறந்து அவரோடு கூட இருப்போம். ஆமென். That is the belief of Christians. அதுதான் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை நாம் கிறிஸ்துவலாய் இருக்கிறதுனால. When we worship Him, when we praise Him, He will come down and be with us, and He will, He will bless us. எப்போல்லாம் அவரை ஆராதிக்கிறோமோ துதிக்கிறோமோ அப்போதெல்லாம் இறங்கி வந்து நம்மோடு கூட இருந்து நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார். He dwells in the midst of the praises of us. துதிகள் மத்தியில் வாசமாய் இருக்கிறவர். How many of you believe that He is here this morning? யாரெல்லாம் நம்புறீங்க ஆண்டவர் இங்கே இருக்கிறாரு? Maybe you think that we are few here in this place. இங்க கொஞ்ச நபராய் இருந்தால் நீங்க அப்படி நினைக்கலாம், கொஞ்ச நபராய் இருக்கிறோமே அப்படின்னு. What the Bible says is when 2 or 3 gathered in my name, I will be there. ஒன்றோ இரண்டோ என் நாமத்தினால் கூடி இருக்கிறவர்கள் அங்கே நான் இருப்பேன் என்று சொன்ன தேவன். So He will be here with us this morning. அதனால ஆண்டவன் இங்கே நம்ம கூட இருக்கிறார், வாசமாய் இருக்கிறார். எத்தனை பேர் அதை உணர்றீங்க? Hallelujah. How many of you are feeling that? God is with us. ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். With the heart of gratitude, let us hear the word of God this morning. இந்த நன்றி உள்ள உணர்வோடு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்க போகிறோம். He is the God of speaking. அவர் பேசுகிற தேவன். He will speak to us. அவர் நம்மோடு கூட பேச போகிறார். Towards the Bible. வேதத்திலிருந்து நம்மோடு பேச போகிறார். How many of you want to receive His word, manna word this morning? யாரெல்லாம் இந்த மன்னா இந்த வார்த்தையை கேட்க பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்கள்? You know that is our strength. அதுதான் நம்மளுடைய பலன். To face this world, we cannot able to face the words that we have in our heart and we produce towards others. இந்த வார்த்தை இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ முடியாது. We need the word of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தை மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. நாம் வைத்திருக்கிற வார்த்தை வைத்து இந்த உலகத்தில் போய் சமாளித்து பேச முடியாது. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை என் வாழ்க்கைக்கு அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. How many of you believe that? யாரெல்லாம் அதை நம்புறீங்க, விசுவாசிக்கிறீங்க? So with that attitude, we gonna hear the word of God.
அதே நினைப்போடு நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்க போகிறோம். Father, in the name of Jesus, அன்பின் பரலோக பிதாவே, we come into your holy presence. உம்முடைய பிரசன்னத்தில் நாங்கள் வருகிறோம். We know that you are here this morning. நாங்கள் நம்புகிறோம் நீர் இங்கே இருக்கிறீர் என்று. You will speak with us. எங்களோடு நீர் பேசுகிற தேவன். Father, thank you for being with us. ஆண்டவரே, எங்களோடு கூட இருந்ததற்காய் நன்றி ஆண்டவரே. Holy Spirit, guide us. பரிசுத்த ஆவியானவரே, நீர் ஆலோசனை கொடுமா. We commit each and every one of you into your mighty hands. ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். We surrender ourselves. எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. ஆமென். இயேசுவே. For the past 5 months, அற்புதமாக நடத்தி வந்தார். God led us wonderfully, ஒரு குறை இல்லாமல், without any sufferings. நல்ல சாப்பாடு, He gave foods for us. உடுக்க உடை, He gave clothes to wear. இருக்க இடம், He gave us a place to live. எல்லாவற்றையும் கொடுத்து He gave us everything. அழகாய் நடத்தி வந்த ஆண்டவருக்கு And He led us so beautifully. இந்த நாளில் நாம் ஆராதனை செய்தோம். And today we worship Him for that. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. இந்த உலகத்திலே ஆண்டவரை போல யாருமே இல்லை. There is no one like our Jesus in this world. பல தெய்வங்கள் இருக்கலாம், There are so many gods. பல மனிதர்கள் இருக்கலாம். There are so many peoples. ஆனால் ஆண்டவரை போல நாம் யாரையும் பார்க்க முடியாது. But we cannot see anyone like our Lord. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு மனிதர்களையும் அன்பாக ஏற்படுத்துகிறார். In each time of our life, God is giving us each persons. சில நேரங்களிலே அவர்களும் நம்மை மறந்து விடுவார்கள். Sometimes even that person can forget us. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையும் வரும். We can even arrive at such எல்லாரும் மனிதர்கள் தான். Everyone are peoples. ஆனால் ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே அவர் மாறாதவர். But God will never change. ஹல்லேலூயா. ஆமாம், அவருக்கு வேதம் சொல்லுகிறது போல இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். So as Bible says, Jesus Christ will never change. ஆமென். அவர் மாறாதவராய் இருந்ததனால தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களாகிய நாமும் எந்த சேதமில்லாமல் காத்து வருகிறார். As He didn't change, we the people of Israelites is also living today. நமக்குள்ளே எத்தனையோ குறைகள் இருக்கிறது. We have so many ஆனாலும் ஆண்டவர் பாருங்க, அதெல்லாம் ஒரு பொருட்டாய் எடுக்கிறது இல்லை. But God doesn't seem to take care of all that. என்னைக்கு நம்மளை ரட்சித்தாரோ அந்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் அவர் கைவிடாமல் காத்து வருகிறார். So from the day He chose us, He didn't left our hand and He is leading us. அவர் கடந்த காலத்துக்கு மாத்திரம் ஆண்டவர் அல்ல. He is not the God only for the past. இப்போ நடக்கிற இந்த காலத்துக்கும் அவர் ஆண்டவர். He is also the God for the present. Present, அடுத்த காலத்திலும் என்ன சொல்லுவாங்க, ஃபாஸ்ட் ஃபியூச்சர் டென்ஸ், அதற்கும் அவர் ஆண்டவராய் இருக்கிறார். So He is also the God for the future. ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிட்டார் ஆண்டவர். So He said it in one word. நான் முடிவு பரிந்தும் சகல நாட்களிலும் உங்களோடு கூட இருப்பேன். So I'll be with you till the end of your life. இன்னொரு சங்கீதத்திலே சொல்லியிருக்கிறது, இந்த தேவன் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் நம்முடைய தேவன் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்துவார். So it is also mentioned in Psalm that He is the God and He will be with us till the end of our life. ஹல்லேலூயா. நம்ம எவ்வளவு நாள் வாழ போறோமோ அவ்வளவு நாளும் அவர் நம்மோடு கூட இருப்பார். So He will be with us till the days that we live in this earth. இது முடிஞ்சாலும் பரலோகத்திலயும் நம்ம கூட தான் இருப்பார். So even if we are not here in the heaven, He will be with us. நாம் இந்த உலகத்துக்குரியவர்கள் அல்ல. We are not for this world. நாம் பரலோகத்துக்குரியவர்கள். We are for heaven. ஹல்லேலூயா. இந்த உலகத்திலிருந்து நம்மை வேறு பிரித்து ரட்சித்து அவருக்கென்று நம்மை கொண்டு வந்துட்டாரு. So He chose and separated us from this world for Him. இப்படியெல்லாம் நம்மளை நடத்தணுமோ அப்படியெல்லாம் நடத்திட்டு போறாரு. So He is leading us in a way that we should go. நடத்தி கடைசியில் எங்க கொண்டு போவாரு?
So at the last, where He will lead us? பரலோகத்துக்கு கொண்டு போவார். He will take us to heaven. அல்லேலூயா. எப்போதும் பரலோகத்தை நினைச்சுக்கங்க. We should always think about heaven. உலகத்தில் பிரச்சனைகள் வரும்போதெல்லாம் நாம் அதை பார்க்க வேண்டாம், மேலே இருக்கிற பரலோகத்தை பார்க்கணும். Whenever a suffering comes from the world, we should not take care of it. Instead, we should focus on heaven. இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ்வு முடியும் போது So when our days end in this world, பரலோகத்திலே நமக்கு ஒரு இடம் இருக்கிறது. we have a place in heaven. ஹல்லேலூயா. ஆமாம், அங்கிருந்து ஒரு நேசர் வரப்போகிறார். From there, a person will come. உலகத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு இந்த நம்பிக்கை கிடையாது. So the people in this world doesn't believe in it. ஆனால் நமக்கு அந்த நம்பிக்கை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். But we have that belief in us. ஹல்லேலூயா. அதை குறித்து நான் செய்தி கொண்டு போகிறதில்ல. இன்னைக்கு ஒரு காரியத்தை நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேட்போம். So today we'll hear the word of God. ஐசையா சாப்டர் 43 ஏசாயா 43ஆம் அதிகாரம். அந்த அதிகாரத்தில் 2 வசனங்களை நாம் வாசித்து அதை நாம் தியானிக்க போகிறோம். 18ஆம் வசனம் 19ஆம் வசனம். இந்த 2 பைபிள் இருக்கா? உங்களுக்கு வேணும்னா கூட இங்கே இருக்குது, எடுத்துக்கலாம். So in Isaiah chapter 42 verse 18, 19, 18-19ஆம் வசனம். முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம், பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். இதோ நான் புதிய காரியங்களை செய்கிறேன், இப்போதே அது தோன்றும். நீங்கள் அதை அறியீர்களா? நான் வனாந்தரத்திலே வழியையும் அவாந்தர வெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். அல்லேலூயா. இந்த 19ஆம் வசனத்தில் கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் ஜெபம் பண்ணலாம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, Dear God, இந்த நல்ல வேளைக்காய் ஸ்தோத்திரம். thank you for this wonderful time. உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானிக்க போகிறோம். We are going to learn about the verse. ஆவியானவர் எங்களோடு பேசுங்க. Holy Spirit, you speak with us. உம்முடைய சத்தத்தை கேட்கவே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம்ப்பா. We came here to hear your sound. மனுஷர் சத்தம் அல்ல, We shouldn't listen to the human's voice. தேவ சத்தம் We should hear your voice. எங்களுக்கு கேட்கட்டும். We should hear your voice. எங்கள் வாழ்வு மாறட்டும். Our lives should change. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, In Jesus' name, amen. ஆமென். 19ஆம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்றாரு, So in verse 19, God is telling, இதோ நான் புதிய காரியங்களை செய்கிறேன். today I am making a new. ஆண்டவர் எப்பவுமே நம்ம வாழ்விலே புதுசாக தான் காரியத்தை செய்வார். So God will do all new things in our life. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர்கிட்ட எப்போ பழைய காரியம் கிடையாது. So our God doesn't have any old things. காலைதோறும் அவருடைய கிருபை எப்படி இருக்கு? ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு. So every day He is blessing us with a new grace. அப்புறம் 92ஆம் சங்கீதத்தில் ஆண்டவர் சொல்றாரு, புதிய எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறேன். So in Psalms chapter 92, it is mentioned that He is blessing us with a new oil. ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு புதிய எண்ணெய். Every day we are given a new oil. எண்ணெய்னா என்ன? அபிஷேகம் குறிக்கிறது. So the oil is denoting the. நமக்கு கிருபையும் வேணும், We should also have grace. புதிய எண்ணெயும் வேணும். We should also need the new oil. கிருபை நம்மை பாதுகாக்கிறது. Grace will save us. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம கூட இருந்து நம்மை நடக்க வேண்டிய பாதைகளை அவர் காண்பிக்கிறார். So the Holy Spirit will show us the path that we should go. அல்லேலூயா. இப்படி ஆண்டவர் இடத்துல எல்லாமே புதுசுதான் இருக்கு. So with our God, everything seems to be new. ஆண்டவர் இந்த இடத்துல இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து சொல்றாரு, So here God is telling to the Israelite people, இதோ நான் புதிய காரியங்களை செய்கிறேன், I am making a new things அது இப்பொழுதே தோன்றும், and it will show up now. நீங்கள் அதை அறியீர்களா? Don't you all know that? ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போடுறார் ஆண்டவர்.
So God is asking a question here. அல்லேலூயா. புதிய காரியம் செய்தார்னா நமக்கு அது தெரியுமா? So whether தெரியாது. we will know when he makes a new thing, we will not know about it. தெரியுமா? நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிறது நமக்கு தெரியுமா? So whether we know about what is happening in our life, அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்குதுன்னே நமக்கு தெரியாது. so we will not even know what will happen in the next second. ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்ம வாழ்க்கையில ஆண்டவர் என்ன செய்வாரு நமக்கு நல்லா அவரு வெளிப்படுத்திட்டே இருக்கிறாரு. But as we are the child of God, he will show us what will happen in our life. அல்லேலூயா. நம்ம ஆண்டவர் எதிர்காலத்திலே நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கும்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும். அது சில நேரத்தில் நம்ம வாழ்க்கையிலும் சொல்லுவார் சில காரியங்களை. So God will show us what will happen in the future and he will be with us in that. சில காரியங்கள் நமக்கு தெரியாது. We will not know about some things. ஆனால் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல அது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. But God is asking us a question. நீங்கள் அறியீர்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. So he is asking us whether we know about it. நாம் என்ன சொல்லுவோம்? What we will say? எனக்கு தெரியாது ஆண்டவரே. I do not know that, Lord. எனக்கு தெரியாது. I'm not known about it. ஆனால் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல சொல்றாரு, நம்ம வாழ்க்கையில் பாருங்க சில நேரங்களிலே வனாந்தரம் போல நம்ம வாழ்க்கை இருக்கிறது. So sometimes in our life we might feel that we are in the wilderness. நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற சம்பவங்கள் நமக்கும் நடக்கிற சம்பவங்களுக்கும் ஒத்து போகாத ஒரு பாதைகளாக நமக்கு இருக்கு. So we will not know about the path that we are going and the situation that we are in. வனாந்தரம் போல இருக்கு. It seems like a wilderness. ஆனால் சில நேரத்தில் பாருங்க நம்ம சரியான பாதையில் போயிட்டு இருப்போம். But sometimes we might go in a correct path. சந்தோஷம் இருக்கும், We'll have happiness. சமாதானம் இருக்கும், We'll have the peace. நமக்கு அனுகூலமான காரியங்கள் சில நேரத்தில் நடக்கும். And everything will happen in the way that we want. நம்ம எதெல்லாம் விரும்புகிறோமோ நம்ம வாழ்க்கையில் அதை தந்துட்டே இருப்பாரு. And whatever we wish, he will give everything to us. ஆனால் சடன ஒரு வனாந்திர வாழ்க்கை நமக்கு வரும். But suddenly our life will change into a wilderness. வனாந்திரம் என்று சொன்னால் அந்த பாதையில் அந்த இடத்துல வனாந்திரத்துக்கு நம்ம போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அங்கே எப்படி இருக்கு, ஏதாவது கிடைக்குமா, மரம் இருக்குதா, நிழல் இருக்கா, ஒன்றுமில்லை அங்கே. So when we say about wilderness, we will not be able to find any water or any tree in that. நாம் வனாந்திரத்துக்கு போகிறதில்ல, ஆனால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய நிலை, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை சில நேரத்தில் வனாந்திரம் பாதையில் நம்ம போகிறது போல இருக்கும். And sometimes our spiritual life also, we might feel that we are going in the path of wilderness. யாருமே இல்லாதது போல இருக்கும். We'll seem like no one is there for us. உதவியற்ற நிலை. We'll feel helpless. ஜெபத்துக்கு பதில் இல்லை. There will be no answer for our prayers. விரும்புகிற காரியங்கள் நடக்கிறதில்ல. Whatever we wish, it will not நம்ம happen. எதிர்பார்க்கிற எத்தனையோ காரியங்கள் நடைபெறாமல் அப்படியே வனாந்திரம் போல நம்ம வாழ்க்கையே இருக்கிறது. So whatever we wish for, it will not happen and it will look like wilderness. ஆண்டவர் சொல்றாரு, But God is telling, வனாந்திரத்திலே நான் என்ன செய்வேன், வழியையும் அவாந்திர வெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்றார். but God is telling us that even in the wilderness, he will make a way for us. வனாந்திரத்தில் வழி இருக்கா, எப்படி போகிறதுனே தெரியாது. So in the wilderness, we will not know in which way that we should go. அது இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே போனால் கூட ஒரு ஒத்தையடி பாதை இருக்கும், அதை பார்த்துட்டே அந்த ஊருக்குள்ளே போயிடலாம். So even if we are going to the village, we can see the path that is already made and we can go in that. வனாந்திரத்தில் எந்த பாதையும் கிடையாது. But in the wilderness, there will be nothing like it. வெயில் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். There will be so much of heat. குடிக்க தண்ணீர் இல்லை. There will be no water to drink. நிழலுக்கு ஒதுங்க ஒரு மரமோ ஒரு எந்த கட்டடமோ இல்லை. And there will be no shadow and we cannot go for any place for the shadow. இதுதான் வனாந்திரம். And that is the wilderness. ஆனால் அந்த வனாந்திரத்திலே But even in that wilderness, நம்முடைய ஆண்டவர் our God, வழிகளை உண்டாக்குகிறவர். he will make a way for us. நம்ம நினைப்போம் இந்த வனாந்திரத்தில் எனக்கு ஒரு பாதை வராதா. So we will think that in this wilderness, whether we will find any path or not.
எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்காதா, whether any miracle will happen for me or not. அதிசயத்துக்காக காத்திருக்கிறேனே, We'll wait for all the miracles to இந்த happen. ஜெபத்துக்கு பதில் வராதா, We'll wait for our prayers to answer. அப்படிலாம் ரொம்ப நாளா நம்ம மனதுக்குள்ள ஏக்கத்தோடு புலம்பலோடு வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் சில நேரங்களில. So we'll be lamenting about all of these things in our life. ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து சொல்றாரு, வனாந்தரத்திலே உனக்கு வழியை நான் உண்டாக்குவேன். But God is telling to us that even in the wilderness, He will make a way for us. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம்முடைய ஆண்டவர் எதையும் செய்ய வல்லவர். Our God is capable of doing everything in our life. ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை 40 ஆண்டுகள் அந்த அழகான வனாந்தரத்திலே நடத்தினார். So He led the Israelites people so beautifully for 40 years in the wilderness. அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவர்கள் அங்க பாதையில ராஜநடையாய் நடந்தார்களாம். So it is mentioned that they walked like king in that wilderness. ஏன்னா அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு மேக ஸ்தம்பம் போயிட்டே இருக்கு. So because there was a Clouds. cloud that was leading them. அவருக்கு பின்னாடி ஒரு அக்கினி ஸ்தம்பம் போகுது So there was a fire that was going behind them இரவு நேரத்துல. in the night. ஆமென். ஆமா, அவர்தான் பாதையை காட்டுறாரு. So He is the one who is showing the path. வனாந்தரத்துல போறதுக்கு அவர்தான் பாதை. So in the wilderness, He is the one who shows the path. எப்படி நடத்தி இருப்பாரு நீங்க யோசித்து பாருங்க. We should think about how He might have led அவ்வளவு them. அழகாக நடத்தினார். He led them so beautifully. அந்த கால்கள் வீங்கல, Their legs didn't pain, வஸ்திரங்கள் பழமையாய் போகல, and their clothes didn't turn old, ஸ்லிப்பர் கூட அப்படியே இருந்துச்சான் தேயாம. and their slippers were also seemed to be good. ஹல்லேலூயா. ஆனா ஜனங்கள் சில நேரத்துல அந்த பாதையா போகும்போது அவங்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கல, சாப்பாடு கிடைக்கல, அவங்களுடைய விருப்பப்பட்ட காரியங்கள் கிடைக்கலன்னு முறுமுறுக்கிறார்கள். And the people sometimes they didn't got the food and water, and they were murmuring about it. ஆனால் இந்த வனாந்திர பாதையில நம்ம ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு கட்டளை. But God is giving us a command that even in the wilderness we should worship Him. ஹல்லேலூயா. நம்ம ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தணும். வனாந்திரத்திலே அவர் கைவிட மாட்டார். He'll not leave us in the wilderness. ஆமென். ஆமா, வனாந்திர பாதையில நம்ம தனிமையா இருக்கும்போது தான் அவருடைய பிரசன்னத்தை உணர முடியும். So in the wilderness, when we are alone, we'll be able to feel His presence. ஜெபிக்க முடியும். We'll be able to pray. ஆமென். ஆமா, ஆண்டவரையே சார்ந்து இருக்கிற இடம் தான் வனாந்திரம். So a wilderness is a place where we are fully dependent on God. அவர் தான் வழியை காண்பிப்பார். He is the one who shows us the way. நம்ம அப்படி வனாந்திர வழியா போகும்போது நமக்கு தெரியாது பாதை. So when we are going through that wilderness, we will not know about the path. ஆண்டவருக்கு நோக்கி கூப்பிடுவோம். We'll seem to ask about God about வழி தெரியல ஆண்டவரே, எனக்கு I do not know about the path, Lord. இந்த பிரச்சனைக்கு வழி தெரியல, I do not know the solution இந்த for போராட்டங்களுக்கு எனக்கு வழி தெரியல, I do not know the solution இந்த for காரியம் எப்படி நடக்கும், how will this problem turn out. எல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட நோக்கி பார்ப்போம். அப்பதான் So we'll seem to ask to God in that situation. நமக்கு வாழ்க்கையில எல்லாம் சுற்றி நல்லா இருந்தா ஆண்டவரை பார்க்க மாட்டோம். So if everything is happening good in our life, we'll not look onto the Lord. எப்பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில வனாந்திரம் வருகிறதோ அப்போ ஆண்டவரை நாம் சார்ந்து கொள்ளுகிறோம். Only if the wilderness comes to our life, we are Hallelujah. fully dependent on God. ஹல்லேலூயா. ஆமா, அதுக்காகவே ஆண்டவர் வனாந்திரத்தின் பாதையை ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அனுமதிக்கிறார். That is why God is allowing the wilderness in our life. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ஆனாலும் அந்த இடத்திலே தேவனை நாம் சார்ந்து இருக்கும்போது நமக்கு அவர் புது வழிகளை திறக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். And when we are dependent on Lord in that situation, He is capable of making a new way for us. அது மட்டும் இல்லை, வனாந்திரத்திலே வழி மாத்திரம் இல்லை, அங்கே கீழே சொல்லுது அவாந்திர வெளிகளிலே. அவாந்திர வெளி இது சொன்னா அவாந்திர வெளின்னா அந்த இடத்துல வனாந்திரம் போலவே எதுவும் இல்லாத ஒரு பிளெயினான பகுதி.
And it is also mentioned that he will also lead us in a way where there is nothing like no rivers or anything in that. அங்கே கூட ஆறுகளை நான் என்ன செய்வேன், உண்டாக்குவேன். So even in that desert, he will make a river for us. ஆறுகள் என்று சொன்னால் தண்ணீர் ஊற்று புறப்படுகிற ஒரு இடம். So if we are telling about rivers, it is the place where the waters flow will come. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்தை நமக்கு உண்டாக்குவேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. So God is telling us that he will make such a way in our life. ஆகார் வனாந்திரத்தில் தான் ஒரு நீரூற்றை அவள் கண்டுபிடித்தாள். So Hagar was able to find it in the அந்த wilderness. நேரத்தில் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுறார். And she turned to God in that உடனே situation. அவர் கண்களை திறக்கிறார் ஆண்டவர். And God opened her eyes in there. தூரத்திலே ஒரு நீரூற்று காணப்படுகிறது. And she was able to find a river in there. அங்கிருந்து எடுத்து குழந்தை கொடுக்கிறார். And she took it from there and she is giving it to the child. அவளும் குடிக்கிறார். And she also drank it. அவள் அப்படி குடிச்சிட்டு அவ பாட்டில் தன் பாதையில் போகிறா. And she drank there and she went from there. ஹல்லேலூயா. ஒரு புறஜாதி பெண்ணுக்கே அப்படி செய்வார் என்று சொன்னால், தம்மை தெய்வமாய் கொண்ட நம்முடைய வாழ்வில் செய்ய அவர் வல்லவராயிருக்கிறார். So if he is capable of doing that in the other people's life, he is able to do that in our life also. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், அது இப்பொழுதே தோன்றும் என்று ஆண்டவர் சொல்றார். So God is telling that it will show up now. இப்போதுனா எப்போ? நமக்கு இப்போன்னு சொல்றாரு, அவருக்கு எப்போ இப்போ வருது தெரியல. So we will not know about the time when God is telling now. ஆண்டவருடைய காலங்களே ஒரு வித்தியாசமான காலங்கள். God's timing is very different from us. 1000 வருடம் ஒரு நாளுக்கு சமம் அவருக்கு. He is telling that 1000 years is equal நமக்கு to one day. ஒரு நாளே 1000 வருஷமா தெரியும் வனாந்திரத்துல போகும்போது. For us the one day seems like 1000 years. என்ன பண்றதுன்னே தெரியாது. We will not know what to do. அவ்வளோ அந்த சூழ்நிலை பார்க்கும்போது எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும்னு நாங்களும் ஊழிய பாதையில் அநேக வனாந்திரம் போன்ற பாதையில் போயிருக்கிறோம். So we have also went through so many wilderness way in our ministry. உங்களை விட டபுள் எங்களுக்கு வனாந்திரம். There was double of wilderness in our life. ஹல்லேலூயா. ஆனாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை அங்கே இருக்கிறது. But God's verse was even in there. ஆமென். ஆமா, கர்த்தருடைய வார்த்தை வனாந்திரத்திலே தான் இருக்குன்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. So Bible is telling that God's verse is with us even in the wilderness. இந்த வனாந்திர பாதையிலே ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி அனுப்பி நம்மளை பலப்படுத்திட்டே, விசுவாசத்திலே பலப்படுத்திட்டே இருக்கிறார். So God is giving us strength in the wilderness through his verse. இல்லைன்னா வனாந்திரத்திலே போயிடுவோம் நம்ம காணாம. If that is not there with us, we'll go somewhere in this wilderness. இது வரைக்கும் போயிருப்போம் அப்படிதான். So we might have gone in that way. ஆனால் இது வரைக்கும் அவர் நமக்கு அந்த வார்த்தையை அனுப்பி பலப்படுத்தி கொண்டே இருந்தார். கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லுவோமா? ஆண்டவரே எமக்கு நன்றி சொல்லுங்க. But he is giving us strength in that wilderness through his verse, and we should give thanks to him for that. பரிசுத்த வேதாகமத்துக்காக நன்றி சொல்லுங்க. We should thank for the Holy Bible. எவ்வளவு தியாகமாய் நமக்கு ஆண்டவர் இந்த வேதத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறார். So he has given this Holy Bible for us so wonderfully. நம்ம எந்தெந்த பாதையில போறோமோ அதுக்கேற்ற வார்த்தைகளை நம்ம தந்து நம்மை பலப்படுத்துகிறார். So whatever path that we are going in, he has given us verse for each of that way. இது போல ராமாயணத்தில் கிடையாது, மகாபாரத்தில் கிடையாது, குரான்ல கிடையாது. வேற எதுலனா இருக்கா? ஆமா, வேத வசனம் நமக்கு ஜீவனாய் இருக்கிறது. And we will not be able to find such verses in any of the religious books, but we will be able to find it only in Holy Bible. ஹல்லேலூயா. ஆமா, இந்த வனாந்திரத்தை ஆண்டவர் நீரூற்றாய் மாற்றுவார். So he will change the wilderness into the rivers. அந்த வனாந்திரத்திலே பாதையை திறப்பார். He will open a way for us in the wilderness. வாழ்க்கையில தடைப்பட்டு பாதையில் அடைப்பட்டு இருக்கலாம். கர்த்தர் இந்த மாதத்திலே உங்கள் வாழ்விலே ஒரு பாதையை காண்பிப்பார். If the path is blocked, he will break it and he will make a new path for us. உங்க வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சி என்ற ஒரு நீரூற்று புறப்பட போகிறது. And in our life a new path will open. இதுவரைக்கும் கண்ணீர், வேதனை, புலம்பல்,
மன நிம்மதி இல்லாமல், தூக்கம் இல்லாமல், எத்தனையோ நாட்கள் நம்ம வாழ்க்கையில வெறுமை, போராட்டங்களை சூழ்ந்து நம்ம வாழ்க்கை இருந்தது. So our life might have been in a situation where we are very alone. We do not know what to do in our life. இந்த 6வது மாதத்திலே கர்த்தர் நமக்கு ஒரு புதிய வழியை உண்டாக்க போகிறார். But in the 6th month, God is making us a new way. ஹல்லேலூயா. ஒரு நீரூற்று வரப்போகிறது. ஹல்லேலூயா. ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டாக போகிறது. ஆமென். God will give us a fountain in this new month. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த வார்த்தையை அனுப்பிட்டு அப்படியே சும்மா இருக்க மாட்டார். He will not be idle by giving us this. அவர் என்ன சொல்றாரு அது நடக்கும். Whatever he says, it will happen. ஆமென். ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் ஆண்டவரே. It is enough for him to say even one word. என் வேலைக்காரன் பிழைப்பான் என்று சொல்லி 100க்கு அதிபதி சொல்றாரு. So the centurion is telling that his servant will be cured even by the one word of the Lord. ஹல்லேலூயா. ஒரே வார்த்தை போதும், அந்த வார்த்தையிலே வல்லமை இருக்கிறது. One word is enough for the God to cure everything. இந்த மாதிரி ஆண்டவர் வழிகளை திறக்கணும், என் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் மாறணும்னா நம்ம சில காரியம், நம்ம சுற்றி பல காரியம் இருந்தாலும் இந்த பாதையில் போகிற நம்ம வாழ்க்கை ஒரு மாற்றம் வரணும், இல்லை நமக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வரணும். So we should have a change in ourselves to make it happen in our life. 18ஆம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்றாரு, In 18th verse, God is telling, முந்தினவைகளை நீ நினைக்க வேண்டாம், do not think about the former things, பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். neither consider the things of old. இதுக்கு முன்னாக இந்த 5 மாதங்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டதிலிருந்து எத்தனையோ சம்பவங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்தது. அதெல்லாம் சில நேரத்தில் என்ன ஆகுது, மைண்டுக்குள்ளே வந்து அப்படியே நின்றுக்குது. So previously, before we accepted God in our life, there might be so many things happened, and it will also come to our mind in this time. ஆகவே நம்ம வாழ்க்கையில் அது ஒரு தடையாக தான் நிற்கிது. It seems to be a blockage in our life. நாம் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ள முடியாதபடி இந்த முந்தின காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் மாறி மாறி வந்து நம்ம அப்படியே அழுத்தி போடுது. So these former things are seems to be something that is blocking us from receiving the blessing from God. ஆண்டவர் சொல்றார், நான் உனக்கு புதிய காரியங்களை செய்யணும்னா முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் மறந்துரு. So God is telling us if he need to make us a new way, we should forget about the former things. ஆண்கள் மறந்துடுவாங்க, ஆனால் பெண்கள் மறக்கவே மாட்டாங்க. Men will forget about it, but women will not be able to forget that. எந்த வருஷத்துல நடந்ததெல்லாம் ஞாபகத்துல வந்துட்டே இருக்கும். We'll remember what was happened in previous time. சீக்கிரம் மறக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில இல்லவே இல்லை. So there is nothing like we'll forget about it sooner in our life. ஆண்டவர் சொல்றாரு, இன்னைக்கு நீ அதெல்லாம் மறந்துரு. You should forget about all of these. மறந்துருன்னு சொல்றாரு. He is telling to forget about it. பூர்வமானவைகள் எல்லாம் சிந்திக்காத. Do not think about all the former things. பிசாசு எப்பவுமே பாருங்க, இந்த முந்தின காரியங்கள் நம்ம என்னென்ன வாழ்க்கையில நடந்ததோ அதெல்லாம் கொண்டாந்து கண் முன்ன அப்படியே காமிச்சிட்டே இருப்பான். So the devil will bring all of the former things and he will show it in front of our eyes. நம்ம செய்த பாவங்கள், The sins that we had made. யாரையாவது நம்மளை பேசிட்டாங்கன்னா அந்த காரியங்கள். So if someone talk about us, those things. நாம் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சிட்டோம்னா அந்த காரியங்கள். If we might have did something and he will also remember about it. எல்லாமே போட்டு மைண்டுக்குள்ள யோசிச்சுட்டே இருப்போம். So we'll think about all of these things in our mind. நினைவு. So we'll have thoughts about it. இந்த நினைவுகள் இருக்கு, அப்பா இங்கே தான் இருப்போம். நம்முடைய நினைவுகள் எங்கெல்லாம் ஓடும் தெரியுங்களா, எங்கெல்லாம் போகும். So we'll be here, but our thoughts will be somewhere. வீட்டில் என்ன நடக்குது, அங்கே என்ன நடக்குது, இவர் இப்படி பேசிட்டார், அவர் இப்படி பேசிட்டாரு, இவர் இப்படி செஞ்சிட்டார், இதே மைண்டுக்குள்ளே ஓடிட்டே இருக்குது. So we'll think about what is happening in our home and what will happen in that situation, in this situation like that. உலகத்தில் ஒரு மனுஷன் சொல்றாரு, மனித மனம் ஒரு
குரங்கு. So a person is telling that a human heart is like monkey. ஏன்னா அந்த மனசு பாருங்க இப்படி தாவிட்டே இருக்கும். So our heart will jump from one place to another. ஆமா, ஒரே இடத்துல இருக்காது. It will not be idle in a one இங்கே place. சர்ச்சில் உட்காந்தாலும் நம்ம சிந்தெல்லாம் எங்கே போயிருக்கோம். Even if we are sitting in church, our thoughts will be going ஆனால் somewhere. ஆண்டவர் சொல்றாரு, வீட்டை குறித்து போகலாம், பிள்ளைகளை குறித்து போகலாம், ஆனால் பழையதெல்லாம் நடக்கிறத நினைக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு ஆண்டவர். But God is telling that we should not remember about all the former things. ஆண்டவர் பாருங்க, நம்முடைய காரியங்கள், நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாமே கடலின் ஆழத்துல போட்டாரா. So God has taken all our former things and our sins and he had kept it under the sea level. நம்முடைய பாவம், முன்னாடி செய்த குறைகள், குற்றங்கள் இதெல்லாம் சில நேரத்தில் மனசுக்குள்ளே வந்துட்டே இருக்கும். இது பண்ணிட்டேனே. ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, இந்த 103ஆம் சங்கீதத்தில் ஆண்டவர் சொல்லும் போது ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு, மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரமாய் உன்னுடைய பாவங்களை விட்டு உன்னை விலக்கினார் என்று சொல்லியிருக்கு. So God is telling that how much distance it is between north and west, that much distance he have kept the sin from us. இன்னொரு ஏசாயால சொல்லும்போது அந்த பாவங்கள் எல்லாம் உன் முதுகுக்கு பின்னாடி எறிந்து விட்டாரா. And he is also telling that he has thrown away the sins behind our back. இவ்வளவு ஆண்டவர் பாருங்க, இல்ல அதை நினைக்கிறதே இல்லை. So God is not thinking about all of that. நம்ம தான் எதையாவது நினைச்சு குழம்பிட்டு கிடக்குறோம். But only we are getting confused because of all ஆண்டவர் this. அதெல்லாம் மறந்துருமா. God is telling us to இந்த forget காலை all of நேரத்துல நம்ம பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, that. In this morning God is telling us நான் உனக்கு புதிய காரியங்களை செய்கிறேன். he is making a new things. அது இப்போதே தோன்றும். It will happen now. வனாந்திரத்திலே நான் வழிகளை உண்டாக்குவேன், He will make a way in the wilderness. ஆறுகளை உண்டாக்குவேன். He will make a river in the desert. முன்னாடி நடந்ததை நினைக்காத. Do not think about all the former things. உனக்கு கொடுத்திருக்கிற இலக்கை தொடர்ந்து ஓடு. Go in the path that God has given us. ஹல்லேலூயா. 1-2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கின்றோம், ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான், பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. So in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 it is mentioned that whoever is in Christ, they are the new creature, old things are passed away and behold all things are become new. அதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டு இப்போ முன்னாடி நான் என்ன செய்யணும். So we should leave all that behind and we should look upon what we should do now. பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்துல 13ஆம் வசனத்துல பவுல் சொல்றாரு, பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நமக்கு வைத்திருக்கிற ஓட்டத்தில் ஓடுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அங்கே சொல்லும் போது So in Philippians chapter 3:13 it is mentioned that I count not myself to have apprehend but this அதை பிடித்து கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை. But this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth onto those things which are before. பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி, மேல வசனம், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக இலக்கை நோக்கி தொடருகிறேன். I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. ஹல்லேலூயா. இதெல்லாம் மறந்துருங்க. இப்போ புதிய காரியங்களை ஆண்டவர் நமக்கு செய்ய போகிறார். So we should forget about all those things because God is making us a new way. பின்னானவைகள் எல்லாம் மறந்து முன்னானவைகளை பார்க்கணும். ஆமென். So we should forget about all the former வழி things. திறந்துட்டே இருப்பார் நமக்கு. He will keep us opening new things. என்ன வழி? ஆசீர்வாதத்தின் வழி. So he will show us the way with blessings. நன்மைகளின் வழி. He'll show us a path where there is so much. ஊழியத்தில வழி. In the ministry he will show us a new way. ஆண்டவருக்காக என்ன செய்யணும்? What we should do for God. அதை நோக்கி நம்ம என்ன செய்யணும்?
அந்த லக்கை தொடர்ந்து ஓடிட்டே இருக்கணும். And we should go towards His calling. எப்பவுமே முன்னானவைகளை மறக்கலன்னா முன்னாடி பார்த்து ஓட முடியாது. பின்னானவைகளை So if we are not forgetting about all the old things, we'll not be able to go in the new way that God has made. ஆமே. அப்படியே உட்காந்துவாங்க. எப்போ பின்னாடி இருக்கிறத நினைச்சா நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது, அப்படியே ஸ்டக்காகி நின்றோம். So if we thought about all the former things, we'll be stuck and will not be able to proceed further. அதை மறக்கும் போது தான் ஆண்டவர் நமக்கு என்ன பாதை வச்சிருக்கிறாரு அந்த வழியா ஓடலான்னு ஓடுவோம். So only if we forget about all those things, we'll be able to focus on the new path. யோசேப்பை உங்களுக்கு முன்பாக நிறுத்துறேன். So I'm telling about Joseph today. அவர் வாழ்க்கையில் 17 வயது வரைக்கும் தாய் தகப்பனோடு சொந்த பந்தங்களோடு சமாதானமா அவர் வாழ்க்கை நடத்தினார். Till 17 years of his age, he was living happily with his family. அவருடைய சொப்பனம் பயங்கரமா இருந்துச்சு. And the dream that he saw, it was very powerful. ஆனா அவருக்கு நடந்ததெல்லாம் வேறு விதம். But whatever happened in his life, it was not related to it. குழியில கொண்டு போட்டாங்க. They throwed him into the pit. 20 வெள்ளி காசுக்கு விட்டுட்டாங்க. They sold him for 20 silver coins. போர்த்திபார் வீட்டுக்கு போறாரு. He went to the king's house. ஆண்டவர் அங்கே இருந்தாரு. But God was there with him. அங்க ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு. But he had another trial there. கொண்டு போய் ஜெயில போட்டாங்க. They put him in prison. ஆனா அவருடைய வாழ்க்கையின் சம்பவம் ஆண்டவர் கொடுத்த வார்த்தைக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற சம்பவமும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது. But there was so much of difference between the vision that God has given to him and the things happening in the life of Joseph. நான் நினைக்கிறேன் யோசேப்பு ஆண்டவர் கொடுத்த தரிசனத்தை தன் கண் முன் வைத்திருந்திருப்பார் நினைக்கிறேன். I think that Joseph might have kept the vision that God has given to him in front of his eyes. சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது யோசேப்போடு கர்த்தர் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. It is mentioned that God was with Joseph in the prison. யோசேப்பு கர்த்தரோடு இருந்தால்தான் கர்த்தரும் யோசேப்போடு கூட இருந்திருப்பார். So Joseph might have also been with God as God was also with Joseph. ஆண்டவர் விடல அவரு. He didn't left God. அவருடைய தரிசனத்தை விடல. He didn't left the vision that God has given. ஆகவே ஆண்டவர் அவரோடு கூட இருந்தார். So that is why God was with Joseph. சிறைச்சாலைக்கு போறாரு. He went to prison. எல்லாருக்கும் சொப்பனத்தை விளக்கி சொல்றாரு. He is describing all the dreams about all the people. வாழ்க்கையில ஒரு அதிசயமும் நடக்க மாட்டேங்குது. But nothing is happening in his life. வனாந்தரம் போன்று இருந்தது. It seems to be a wilderness. ஆண்டவரோடு கூட அவர் இருந்தார். But he was with God. ஆண்டவர் ஒரு நாள் அவரை கொண்டு போய் சிங்காசனத்திலே உட்கார அந்த நாள் வந்தது. But one day God made him to sit in the king's chair and he led him in that way. எத்தனை பாடுகள், எத்தனை வேதனைகள் வனாந்திரம் போன்ற வாழ்க்கையில் அவருக்கு இருந்தது. அந்த முன்னானவிகள் எல்லாம் நினைச்சு அப்படி இருந்திருந்தார்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மேன்மையை அவர் அடைஞ்சிருக்க முடியாது. So there was so much happened in his previous life, but he did not thought about that he gained the blessings of the Lord. யோசேப்புக்கு ஒரு லக்கு இருந்தது. He had the calling. அந்த லக்கை பார்த்துட்டு அது ஆண்டவரோடு கூட அந்த லக்கிலே ஓடுறாரு. And he know about the calling of God and he led in that way. அவருக்கு வந்த சோதனைகள் போராட்டங்களிலே அப்படியே அமர்ந்தில்ல. And he did not sat in the place when the trial came to him. ஒரு முறை சொல்றாரு. ஆதியாகமம் 41 அதிகாரத்தில் 51 வசனத்தில் 52 வசனத்தில் வாசிக்கும் போது ஆதியாகமம் 42 அதிகாரம் 51 வசனம் 52 வசனத்தில் அவர் சொல்லும்போது 51 வசனம் 2 வசனம் இல்லையா? 41 தான் இருக்கா? அது ஒரு வருத்தம். இதுதான் இது. சாரி, எத்தனாவது வசனம்? 51 சாரி 41 அதிகாரம். சாரி 41 அதிகாரத்தில் அங்கே சொல்றார், யோசேப்பு
என் வருத்தத்தை யாவையும் என் தகப்பனுடைய குடும்பத்தை அனைத்தையும் நான் மறக்கும்படி தேவன் பண்ணினார் என்று சொல்லி மூத்தவனுக்கு மனாசே என்று பெயரிட்டான். And Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God said, He hath made me forget all my toil and all my father's house. அது வரைக்கும் கூட அவர் ஆண்டவர் பாதையில் தான் போனார். ஆனால் மனாசே பிறந்த பிறகு அவர் வாயில் சொல்கிறாரு, நான் ஆண்டவர் இதெல்லாம் என்னை மறக்க பண்ணினார். Till that he was with God, but after Manasseh was born, he was telling that God made him forget about all of those things. அதான் அங்கே என்னன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற சம்பவங்கள் நம்மளால மறக்க முடியாது, ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு மறக்க உதவி செய்வார். So we will not be able to forget about the things that happened in our life, but with the help of God we'll be able to do it. நாம் அந்த லக்கை நோக்கி தொடர்ந்து ஓட ஓட எல்லா பின்னானவைகளெல்லாம் மறந்து ஆண்டவருக்காக செயல்பட ஆரம்பிக்க உதவி செய்வார். But when we are running towards the calling of our life, God will help us to forget about all those things. ஆண்டவர் நல்லவர். God is good. தேவன் அவனை உயர்த்தினார். God made him high. ஹல்லேலூயா. தேவ பிள்ளைகளே, யோசேப்பின் வாழ்க்கையில் அவர் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள், ஆண்டவர் அவரை குறித்த ஒரு நோக்கம், ஒரு திட்டம் இருந்தது. So God had a plan for Joseph's life. அது நிறைவேற வேண்டும் என்று சொன்னால் யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகள், மனாந்திரம் போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கு. So for it make it to happen in Joseph's life, Joseph had to go through all these things. ஆனால் யோசேப்பு அதை யோசிக்கல. But Joseph did not thought about all those things. எங்க போனாலும் அவர் ஆண்டவரோட கூட இருந்து ஆண்டவருக்காகவே வாழ்ந்தார். In whichever situation he went, he thought about God and he was with அப்பா God. அம்மாவை நினைச்சிருப்பாரு, ஆனா போக முடியாது. He might have thought about his parents, but he'll not be able to go to them. ஆண்டவர் அவரோடு கூட இருந்ததுனால ஆண்டவர் அதெல்லாம் மறக்க உதவி செய்திருக்கிறார். As God was with him, he helped him to forget about all those things. ஆண்டவர் உங்க கூட இருக்கிறாரு. God is with us as well. ஆகவே எல்லாம் மறக்க செய்வார். He will make us forget about all these things. எதெல்லாம் நடந்ததோ Whatever happened, அதெல்லாம் மறந்துருங்க. we should forget about all this. நீங்க மறக்க முடியலனாலும் If we are not able to forget about ஆண்டவர்கிட்ட it, ஜெபம் பண்ணணும். we should pray to God about எனக்கு it. மறக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. Help me to forget about all those நான் old முன்னாடி ஓட கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. things. Help me to run in the path that you had made for எனக்காக me. ஒரு லக்கு வச்சிருக்கிறீங்க. You have a calling for me. நான் அதை தொடர்ந்து ஓடணும். I should run for it. நான் இந்த பிரச்சனையில அமர்ந்துடக்கூடாது. I should not be idle in the problem that I am in. எனக்கு பலன் தாங்க, You should give me the strength. கிருபை தாங்க, Give me the grace. என் கூட இருங்க Be with me. என்று சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட நம்முடைய பாரத்தெல்லாம் வச்சுட்டா அந்த கவலையெல்லாம் மறக்க உதவி செய்வார். So if we are praying to God about all these things, and if we are தொடர்ந்து keeping all மகிழ்ச்சியாய் ஓட உதவி செய்வார். He will give us a strength to run in that path. ஒரு நாளிலே கர்த்தர் உங்கள் மேல் வச்ச அந்த திட்டம் கண்டிப்பா நிறைவேறும். One day the plan that God have in our life, it will happen. ஆமென், ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். எல்லாவற்றையும் நாம் மறந்தாதான் ஆண்டவருடைய புதிய காரியத்தை அவர் செய்ய முடியும். Only if we forget about all the old things, He'll be able to make a new thing in our life. யோபுவும் அப்படித்தான். அவரு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த முன்னான காரியங்கள் எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்திருந்தார்னா அதிகமா, ஆனா அவர் ஆண்டவரை துதிச்சிருக்க முடியாது. Job was also like that. If Job kept thinking about all the old things, he'll not be able to get closer to God. யோபு 23ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்துல சொல்றார், யோபு நான் போகும் வழியை அவர் அறிந்திருக்கிறார். In Job 23 verse 8, Job is telling that God knows the way that he is going. அவர் என்னை சோதித்த பின்பு பொன்னாக விளங்குவேன் அப்படின்னு சொல்றார். 10ஆம் வசனம் இதுதான்.
But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. ஆண்டவர் யோபனுடைய அந்த லக்கு தொடர்ந்து ஓட உதவி செய்தார். அவரை கொண்டு செய்ய வேண்டிய காரியத்தை ஆண்டவர் செய்தார். So God helped Job to run in the calling that he had for him, and he made him to reach there. ஹல்லேலூயா. யோபுக்கு ஆண்டவர் ரெட்டிப்பான நன்மைகளை கொடுத்தாராம். So God blessed Job with double the thing. அது வரைக்கும் வனாந்தர வாழ்க்கை. Till that he was in wilderness. ஆண்டவரை தொடர்ந்து விடாமல் ஓடினார் அவரோடு கூட. But he ran towards God. ஆண்டவர் வாழ்விலே அற்புதங்களை செய்தார். And God made so many miracles happen in Job's life. யாக்கோபினுடைய வாழ்க்கை வனாந்தரமாய் இருந்தது. In Jacob's life, it also seemed to be in wilderness. அவருடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றினார். God also changed his life into a miracle. 12 கோத்திரங்களுக்கு ஒரு தகப்பன் யாக்கோபு. He was the father of the 12. அவர் மூலமா தான் ஒரு ஜெனரேஷனே வருது. So there was a new generation came from ஆண்டவர் him. அவரை முன்குறித்தார். And God named him previously. அவரும் பல வனாந்தர பாதையில போயிருக்கிறாரு. And he was also went through so many wilderness. எல்லாவற்றையும் மறந்து ஆண்டவர் கூட இருந்து நடத்தினதினாலே மீண்டும் அவரை கொண்டு வந்து உயர்த்தினார். So as he forget about all the previous things and led towards God, God helped him to receive that blessing. லூக்கா 15ஆம் அதிகாரத்திலே இளைய குமாரனை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம். So in Luke chapter 15 we are seeing about the young son. துர்மார்க்கமாய் வாழ்ந்த அவன் He was living in all the bad way. எல்லாவற்றையும் இழந்துட்டான். He lost everything. அவன் போய் அங்கே ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது அந்த பின்னாடி நடந்ததெல்லாம் நினைக்கிறாரு. So when he was suffering there, he thought about all the previous things. அப்பா வீட்டில் சந்தோஷமா இருக்கு. In the father's house, he was very happy. நல்ல மேளதாளம் இருக்கு. There was so much of good things happening to him. எல்லாம் இருக்குங்க. He had everything there. அதெல்லாம் நினைச்சிட்டு அவன் எழும்பி பின்னான காரியத்தெல்லாம் முன்னான காரியத்தெல்லாம் விட்டுட்டு அப்படியே தொடர்ந்து வரான். He left all the former things and he came in the way. அப்பா கிட்ட வரும்போது பெரிய வரவேற்பு அவனுக்கு இருந்தது. So when he came to the father, he was received with so much of welcome. சொந்த தகப்பன் சொந்த மகனாக மாற்ற கர்த்தர் உதவி செய்தார். And God helped him to be able to come in that way. முன்னானவைகளே நினைச்சிட்டு இருந்திருந்தா அந்த இளையகுமாரன் அவ்வளோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாரா? So the young son would not have been blessed if he had kept thinking about all the previous things. தேவ பிள்ளைகளே, இந்த நாளிலே நீங்க அதை தன் மனதிலே கொள்ளுங்கள். So we should also have this thought in our life. ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்விலே புதிய காரியங்களை செய்வார். God will make a new things in our life. அது இப்போதே தோன்றும். And it will happen now. ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க, நான் முன்னானவைகள் எல்லாம் மறந்துடுவேன் ஆண்டவரே. Tell to God that we'll forget about all the former things. எல்லாம் தோல்வியா இருக்கலாம். Whatever the loss that might have been. அற்புதம் இல்லாமல் இருக்கலாம். It might we might have not seen the அதை பத்தி miracle. கவலைப்படாதீங்க. We should not think about it. முன்னாடி ஆண்டவருக்காக வைத்திருக்கிற அந்த ஓட்டத்தில் அப்படியே ஓடுங்க. We should run in the calling that God has given to us. ஆண்டவர் புதிய புதிய காரியங்களை அவர் செய்வார். God will make us new things happen. வனாந்தரமானாலும் வழி இருக்கும். Even in the wilderness there will be a way. ஆறுகள் தந்து There will be rivers. உங்களை ஆசீர்வாதமாய் நடத்த போகிறார். He'll lead us in a blessing way. இந்த மாதத்திலே உங்கள் வாழ்விலே இப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை தேவன் தர வல்லவராய் இருக்கிறார். So God is capable of doing all these things in our life. ஹல்லேலூயா. நீங்க ஒண்ணே சொல்லணும், நான் முன்னானவைகள் எல்லாம் மறக்கணும் ஆண்டவரே. So we should tell only one thing, we should forget about all the former things. எனக்கு மறக்க உதவி செய்யுங்க. Help me to forget all those things. அதே என் நினைவுல வந்துட்டே இருக்கப்பா. It keeps on coming in my அதே thought. என் முன்னாடி ஒரு பெரிய கோலியாத்தை போல நின்றுக்குது, எரிகோ போல நிக்குது இல்ல? இதெல்லாம் நம்ம முன்னேறி செல்ல விடாமல் தடை செய்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையை. So all those previous thoughts are seems to be Goliath and it is blocking the way that we should go. ஆண்டவர் இந்த நாளில் அதெல்லாம் தகர்த்து எறிந்து உங்களுக்கு புதிய பாதை காண்பித்து
வழி நடத்த போகிறார். But God will break through it and He will show us a new way in there. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய ஆண்டவர் நல்லவர். Our God is good. நம்ம எல்லாரும் எழும்பி நிற்போமா? Let us all stand to our கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். We will pray. அன்புள்ள ஆண்டவரே, Dear God, இந்த அருமையான காலை நேரத்திற்காய் நன்றி அப்பா. thank you for this wonderful time. இந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி. Thank you for your words. ஆண்டவரே, முன்னானவைகளை நாம் மறந்து I பின்னானவைகளை மறந்து should forget about all the former things. முன்னானவைகளை நாடி Should focus on the new things. எங்களுக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே Whatever calling that you have for me, நாங்க ஓட கிருபை செய்யுங்க. we should run in that. எங்களுக்கு மறக்க உதவி செய்யுங்க Help ஆண்டவரே. us to forget about those இதெல்லாம் எங்களுக்கு பாரமா இருக்கிறதோ, which seems to be suffering in our life. கஷ்டமா இருக்கும் ஆண்டவரே, We are feeling so much of pain from எங்களுக்கு தடை செய்கிறதோ, whichever is blocking the way. அதெல்லாம் நீக்கி போடுங்கப்பா. Please remove it. இந்த வனாந்திரத்திலே எனக்கு ஒரு வழியை உண்டாக்கி தாங்க. Make a way in the wilderness. ஒரு ஆறு உண்டாகட்டும். A river should show up. நான் உம்முடைய பிள்ளைப்பா. We are yours, God. உமது கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன். We are giving you. ஸ்தோத்திரம். கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, எங்களை வழி நடத்துவீராக. உம்முடைய தூய கரத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. We are giving ourselves in your hand. எங்களோடு கூட நீர் வாரும். Please come with us. அந்த வாரம் முழுவதும் உங்க பிரசன்னம் எங்களோடு இருக்கட்டும்ப்பா. Your presence be with us till this. புதிய காரியங்களை செய்வேன் என்று சொன்னீரே. You said you will make a new things. இப்போதே தோன்றும் என்று சொன்னீரே. You said it will happen now. இப்பொழுதே நீங்க செய்ய போறதுக்காக நன்றி. Thank you for making it happen in our life. எங்களை உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். We are committing ourselves. ஆட்கொள்ளும் ஆண்டவரே. You take care of வழி us. நடத்துங்கப்பா. You lead us. பாரெல்லாம் களையட்டும். Please remove all the sufferings. வேதனைகள் மாறட்டும் ஆண்டவரே. Please change all the sufferings in our life. வனாந்திர போன்ற பாதையிலிருந்து எங்களுக்கு வழி உண்டாக்குங்க. Make a way in the wilderness, God. எங்களை வழி நடத்துங்கப்பா. You lead us. உமது கரத்தில் எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். We are giving ourselves in your hands. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In Jesus' name, amen. ஆமென். ஆமென். என் ஆத்துமாவே, ராபோஜனம் எடுக்கணும்னு நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னா முன்னாடி வாங்க. முன்னாடி